चैनल द सिख व्यू पॉइंट देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेहर सिंह स्वागत करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले प्रोग्राम के दौरान असी तुहाडे नाल देश भगती और राष्ट्रवाद के जिहड़े विषय के उत्ते गलबात की सी, उस दे सिद्धांतक वखरेवें के बारे जानने की जिहड़ी वो कोशिश की सी। अज उस दे नाल दा ही कह लो मिलता जुलता एक विषा या आपां गल करिए कि जिवें धर्म ते विचारधारा ये दोनों शब्द जिहड़े आम वरतों दे विच आउंदे ने ते लगातार ये राजनीतिकां वल्लों या अखबारां वल्लों किताबां दे विच ये शब्द जिहड़े पढ़न नूं मिल जांदे ने। धर्म नूं विचारधारा कह देना ये कितना कुछ सही है। इस विषय के उत्ते गलबात करांगे, जाणांगे कि धर्म नूं विचारधारा कहण दे नाल जिहड़े की नुकसान ने या उहदा की फर्क पैंदा। आम लोग इस चीज़ नूं किवें लैंदे ने ते अज इस विषय नूं बहुत गंभीरता दे नाल जानन दी लोड़ है, क्योंकि जिवें पिछली बारी असीं गलबात कीती कि दोनों शब्द समर्थी जान के इक्को जगह वरत ले जाते हैं किसी भी घटनाक्रम से। इस तरीके इन्हां शब्दों को इक्को जगह वरत लेना कितना कुछ वाजिब है। अज जानते हैं साडे नाल मौजूद ने सिख राजनीतिक विश्लेषक सरदार अजमेर सिंह जी। स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बापू जी पहलां तां इहदे विच जिहड़ा फर्क धर्म ते विचारधारा दे विच ये दसना करो कि धर्म नूं विचारधारा कहना कितना कुछ सही है। देखो आपां फर्क की गल पहलां करते हैं, फिर अपने आप स्पष्ट हो जू कि धर्म नूं विचारधारा कहना कितना कुछ सही है। जी जी जाओ तो फिर फर्क की पैंदे जी जी। देखो फर्क दे आपां मोटे जे 3-4 नुकते है। सब तो पहला जिहड़ा नुकता है वो जन्म तो ही है कि जन्म धर्मां दा किवें होया, धर्म किवें उदय होए ते जिहड़ियां विचारधारावां ये किवें पैदा होए। हुण धर्म आपां नूं पता है, जिहड़े बंदे नूं धर्म बारे थोड़ा बहुता भी पता है कि हिंदू धर्म नूं छड्ड के बाकी सारे धर्मां दा जिहड़ा उदय है ओह दैवी इल्हाम नाल होया किसी ना किसी रूप च, डिवाइन रैवल्यूशन। सो पैगंबर आउंदा है ਜਾਂ प्रगट हुंदा है ते ਉਹ फिर एक पैगाम दुनिया दे विच लैके जांदा है। ਉਹ ਉਹਦੇ अकल दी उपज नहीं हुंदा, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇਲਹਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਹਾਮ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹ ਇਲਹਾਮ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈ। हाँ ये बहुत बड़ा फर्क है इल्हाम किनू किवें होया। सो सिख धर्म की ये एक विलक्षणता है, वो आप इत्थे विस्तार च ना जाइए कि जिस तरह सिख धर्म च इल्हाम आया उस तरह किसी होर धर्म च नहीं आया। उत्थे स्नेहे आए न, इत्थे तुर दरगाहों गुरु नानक साहब नूं भेजिया, मतलब जिवें अपना प्याला दे के जिन्हों एक जिवें साखी चलदी है, चलो तां कुछ बन जांदे ना प्रतीक। सो गल तो यह कि वो किसी राही नहीं आया, वो सीधा आया है। दूजी गल बाकी धर्मां च इक्को ही पैगंबर जिहड़ी लगातारता है 239 सालां दी कि 10 जामियां च इल्हाम दा निरंतर बगदा बहन जारी रहना, ये होर किसी धर्म च नहीं। सो ये विलक्षणता चलो जरूर है। सो अपने वास्ते जिहड़ी वड्डी गल है समझण वाली वो ये है कि जिहड़ा धर्म का ये जन्म है वो वक्रे तरीके नाल होया। दूजी गल जिहड़ा इल्हाम है उस दे पिछे मानवता दी सदियां दियां अरदासां खड़ियां हुंदियां कि मानवता कुरला रही हुंदी है ना, ਉਹਦੇ चों अरदास करदी है अमूक अरदास कि हे सिरजनहार भेज किसे जां कुछ करो पा, है ना। मतलब एक वो चुप अरदास है तो कई बार सदियां तक चलती है, फिर अकाल पुरख बख्शिश करता है। सो वो इल्हाम जिहड़ा है वो अकाल पुरख की बख्शिश है, वो मुड़ के फिर धर्म का रूप दे विचों प्रगट हो जाता है। ये देखो ये प्रगट होने की धर्म के जन्म लैन की यदी तां तरीका हैगा ये तुर इलाही है। जिहड़ियां विचारधारावां है ये ख्याल चों पैदा होंदियां, मनुखी अकल दे जोर, अकल ते कल्पना, ज्ञान चों कह सकदे ज्ञान क्यों, मतलब ज्ञान उन्होंने अब क्योंकि ज्ञान थोड़ा जिहा कंट्रोवर्शियल है। ਉਹਦੇ ज्ञान के जो अर्थ प्रचलित इन्हां ने करने जो पुरातन ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ।
ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਚੀਨੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੂਤਰਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਤਰਬੱਧ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੋਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਂ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗਲਬਾ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ, ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਇੰਨੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡੀ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੂ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸਟ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਿੱਟ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਅਮਿੱਟ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ। ਸੋ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਜੁੜਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਹੀ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਵੀਡੀਓ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਹ ਟੂਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜੜ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਮੱਧਯੁਗ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਾਬਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ, ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਸ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ, ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਉਹਦੀ ਵੰਨਗੀ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਹਿਣ ਵਗਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਤਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਅਤੀਤ ਨੂੰ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਰਮ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਤਾ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੈਦ, ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੋਗ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ, ਗਿਆਨ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੈਬੜਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਤਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਬਲਾਈਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਦਾਤ ਲੱਛਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ੀਦ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਤਰਬੱਧ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਤੀ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਤੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛਾਂਗ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਗਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਗਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਆ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 1969 'ਚ, ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ
ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਹੀ ਉਸੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ- ਜਿਹੜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੈਵੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਜੀ। ਹਨਾ, ਡਿਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮਨੋਰਥ, ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਕਾਇਆ ਕਲਪ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਗਾੜ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਹਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਫੇਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਉਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਊ? ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਊ? ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਊ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡਾ ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਹੋਰ ਚਮਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਵਸ਼ ਦੇ, ਹਿਰਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਇੰਨੇ 239 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹਿਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਵੀ ਲਵੋ, ਥੰਧਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਥੰਧਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ।
ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ, ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਉਹ ਉਭਾਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਅਖਲਾਕ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਊ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਈਵਨ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਵਡਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਉਹੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ, ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੂੰਜੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਧਰਮ ਕੀ ਸੱਚੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿਰਜਤੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਜੀ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਚਰਚ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਪ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਝਦਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅਫਗਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾਏ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਝੂਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਰਕ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਘੇੜ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਨਾਤੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੌਸਮੋਸ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗੇੜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੈੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰਥ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਅਕਹਿਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਤੇ ਝੁਕਾਅ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਛਾਂਟ ਲਓ, ਕੁਛ ਤੁਕਾਂ ਛਾਂਟ ਲਓ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਮਝੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ। 19ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੈਵੀ ਉੱਚਤਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੂਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਕ ਦੇ ਲਓ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੰਦ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਧੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਟੜ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਰਿਹਾ, ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਟਾਈਪ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਜੀ ਜੀ ਘੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ। ਦੀ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਹੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਬਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਿਆਨ ਆਉ ਮੈਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਢਹਿ ਪਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ। ਜੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕਤਾ ਹੋਵੋ। ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਈ ਜੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਗਾਮੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਡੈਂਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਤ ਕਦਾਚਿਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਦਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲੀ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜੂ, ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰੂ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਰਗਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਟਰਾਂਸਡੈਂਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਈਵਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਸੋ ਦੋ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੀਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਆਹ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਣੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੇਰੀਅਨ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਸੋਚ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਥਾਹ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਆਖਿਆ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ। ਕਥਾ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਲੀਲਾਂ, ਬਹਿਸਣਾ, ਖੈਬੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਪੰਥ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ? ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੈਟ ਵੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਸ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਅਚੰਭਤ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲੱਗ, ਈਵਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪਕੀਜਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ, ਸਦਾਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਲਿਵ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਿਵ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਧਾਰਨ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅੰਗ, ਗੁਰੂ ਲਿਵ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮੁੱਚਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ ਹੱਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣਾ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਔਗਣਾ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਘੜੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਖੇੜਾ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਗਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਵਾਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਕਹਿਰੇਪਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਦੈਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟੂ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਲੋਭੀ ਬਣ ਜੇ, ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਵਾਕ ਉਸ ਘੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਝੁਕਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ, ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਸੁਣੀਆਂ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ 2-4 ਤੁਕਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੇਦਾ ਤਰੀ ਦਾ ਤਾਰ, ਜਾਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਖੂਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਬਣਾਊ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ 'ਚ ਹੋਰ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਮ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਝੁਕਾਅ ਚੋਂ ਮਤਲਬ
ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੋਟਲ ਤੁਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸਾਉਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭੰਡੋਂ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਦ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੋਂ ਵਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਾਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆਇਆ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਾਡਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ। ਬਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੋ, ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ,
ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਫਲੇਵਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਝਲਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ, ਦਬਾਅ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝਲਕ ਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਐਨ ਸਟੀਕ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਝਗੜੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਧੜੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ, ਤੋਮਤਾਂ, ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਸਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਖਲਾਹਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੁਆਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਕੱਟੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੱਟੜਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਲਿਬਰਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟੜਪਣਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਪੱਧਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੂਖਮ ਤਰਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਟੜ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੱਟੜ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੱਟੜ। ਹਾਂ, ਆਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਦਾਤ ਖਾਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਨਾਜੀਵਾਦ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ, ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਭਰਿਆ, ਆ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਬ ਜਿਹੜਾ RSS ਸਾਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਅਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰਚਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸਡਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਖੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਅਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨਿਮਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਮ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਗਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮੰਗੋ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਅਮਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਦਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਗਿਆ,
ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।